दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज़ीम एहसान और करम दे च अल्लाह पाक मोंग और ताउस ता तौफीक राक और पदी मसरूफियत की और द फितनों प ज़मानों की मंग दा अल्लाह द दिन दा औरेदलो द पारा के नास्तू राजम शू अल्लाह पाक दे दारा जमा के दल दा नास्ता दा औरेदल औरवल पाखपल दरबार की कबूल व मंसूर की और दा दे अल्लाह पाक द क़यामत पर ज़मंग द टोलो द निजात द खलासाई सबब और ज़रिए जोड़ की। नन तासु ता द तकलीफ राकवलो बुनियादी मकसद दाओ च द हज द म्याश्ती द ज़िलहज्जे द लोई अख्तर द म्याश्ती दा इब्तिदाई लस रज़ी दा ढेर ज़्यात बाबरकत और ढेर ज़्यात कीमती दी। द ज़िलहज्जे द लोई अख्तर द म्याश्ती द अवलनई रोज़ी दा द दे वजह न हम बाबरकत दी च पदे की लोई अख्तर दे दा द दे वजह न हम बाबरकत दी च पदे के द आरफे रोज़ दा द अख्तर न मखकनई रोज़ द दे म्याश्त न हमा लेकिन उस बदे इतवार रोज़ जोड़ी गया दा दुमरा बाबरकत रोज़ दा कि दा अल्लाह नबी फरमाई वे द आरफे पर रोज़वानी बिचकला हाजियानों पर मैदान द आरफे के दुआगान गुख्तले मा शैतानों कत चपाखबल सर बांधी खाउरी दुड़वली और रवानो अब मा शैतान दुमरा परेशाना दुमरा हकीर दुमरा जलीला चरती ने दिली दिले सोमरा जमा द आरफात प मैदान के द आरफे पर रोज़वानी उली दो और अलता मुसलमानानो दा अल्फाज हुई ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। वे दे दुआ दे अल्फाज व बरकत दुमराउ चे वयुन के तो दुमरा अजर और सवाब मिलावे दो चे शैतान पदे अजर बांधे परेशान शो चे जो खुद आदम बची आगो वसवसी अचौम गुनाहुन तेरा गवाड़म चे दा द जहन्नम दवूर स्कोरट जोड़ी शी दा खुद जन्नत गुलू न जोड़ शो दे खुजान द जन्नत गुलू न कड़ल दा खुद जन्नत वने जोड़ी शो दा खुद जन्नत मकीन और द जन्नत द बागात व मालिकान जोड़ शो दा सू शो दा अल्लाह नबी फरमाई पदा और माने दा ढेर ज़्यादा परेशान हो नो दा लस रज़ी दे के यौ द आरफे रोज़ दा यानी दा अख्तर न मखकने रोज़ द म्याश्त न हमा रोज़ दे त आरफा वेले की और द हाजियान आरफा आगा सबा दा मुंग हो कम मुल्क की पाती की गु नो द हागा मुल्क हिसाब मोतबरी जमंग आरफा द अख्तर न यौ रज़मख की यानी द इतवार पर रोज़ दा नो पदे रोज़बान यौ हो जिक्र कवल तिलावत कवल दोम दे रोज़ रोजा द अल्लाह पैगम्बर फरमाई विद आरफे द यवे रोज़े रोजा दा द यौ काल मखकनी और द यौ काल रुस्तनी तो गुनाहुन द पारा कफारा गर्जी चे अल्लाह पाक द यौ रोजे पर वजह बांधी दगा रोजा निवुन की रोज़ादार द यौ काल मखकनी वाड़ो गुनाहुना और द यौ काल रुस्तनी वाड़ो गुनाहुना दा अल्लाह पाक माफ कई दा यौ रोजा दा दुमरा बाबरकत दा और दा बाबरकत रोज़ दा द लोई अख्तर द म्याश्ते पर इब्तिदाई लस रोज़ों के दा ब्या दा लस वाड़ा रोज़ी दा ढेर बाबरकत दी। सहाबी दे हज़रत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु और दा गरंगे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुम दा सहाबा कराम फरमाई विदा अल्लाह नबी फरमाइल जब देर वज़ु की इबादत कवल आगा द दुनिया द टोल और रोज़ो न अफजल और बेहतर दी अल्लाह पाक द टोल न ज़्याद महबूब और ख्वख्ती जब देर लस रोज़ो के सुख इबादत कई द इबादत अल्लाह ता द दुनिया द टोल और रोज़ो न ख्वख्ते नो चे अल्लाह ता इबादत ख्वख्ते नो इबादत कउन के हम अल्लाह ता ख्वख्ते तो बदे लस रोज़ो के मंग द अल्लाह महबूब बंदिगान जोड़ी दिले शो कजर ते मंग नेक आमालू को सहाबी हुई माता पोसो को जदा अल्लाह पैगम्बर कजे दिल लस रोज़ो न इलावा वो नूर रोज़ो के चा जिहाद कड़ी नो आया दे दिल लस रोज़ो दा अमल दा बा अल्लाह पाक ता दा जिहाद न हम ज़्यादा महबूब और गौरई दा अल्लाह नबी फरमाइल वे आओ वे दे रोज़ो इबादत कउन की वे फरमाइल वे दाग़ी द पारा
هغه چا چې د دې ورځو نه علاوه جهاد کړی دی چې لوی کار دی د الله نبی فرمایي چې دا د اسلام قوب دی قوب لکه څاروي موږ اخلو نو د هغې قوب چې هغه ټول نه اوچتي او په څاروي کې ښکلی ښکاري او د دغه قوب په وجه باندې د څاروي ښکلی نو د الله نبی فرمایي وذروة صنامه الجهاد فی سبیل الله و د اسلام هغه قوم اوچتوالی هغه د الله په لاره کې جهاد کول دی خو د الله نبی فرمایي وي د دې ورځو عبادت په دې ورځو کې منځونه کول په دې ورځو کې روژې نیول په دې ورځو کې تلاوت کول په دې ورځو کې ذکر کول په دې ورځو کې صدقې او خیرات کول د الله نبی فرمایي وي د جهاد نه هم زیات غوره دي بیا یو صورت دی چې یو سړی هغه مال میدان د جهاد ته لاړ شي او خپل مال هم د ځان سره قربان کی او خپل ځان هم قربان کی نو د شهادت دا مرتبه خو د دې ورځو د عبادت نه زیاته ده خو البته نور عبادات د دې ورځو په مقابله کې هغه د دې نه کم دي او د دې ورځو عبادت الله ته ډیر زیات خوښ او محبوب دی نو کومې ورځې چې لاړې هغه خورا لاړې چې کومې باقي درې څلور ورځې پاتې دي نو پکار دا چې په هغې کې عبادت هغه په ښه طریقې سره وکړلی شي چې دا زموږ نه ضایع نه شي او دا زموږ نه بیکاره نشي نو دا د عرفې ورځ د وجې نه دا 10 ورځې دا میاشت بابرکته ده دغه رنګې په دغه 10 ورځو کې عبادت کول دا هم بیا په دې کې د دې میاشتې 8مه شپه بیا 9مه شپه بیا 10مه شپه دا هم ډېرې بابرکته دي دا الله نبی فرمایي وی دا 15 شپې څلور دا او یو د وړوکې اختر شپه او یو د 15 شعبان شپه وی دا چې چا په عبادت کې تیر کړله وی د قیامت پر ورځ به د زړه مړ نه وي د زړه به ژوندی او په ده باندې به خوف او هیبت هغه نه وي دی به خوشحاله رواني او خپل تلي د میزان ته او خپل اعمالو تللو ځای ته به رواني او نور به هر سړی پریشاني چې زما سره به څه کېږي خو چې دې 15 شپو کې چا عبادت کړی نو هغه به خوشحاله نو هغې کې 3 شپې دا دي یو د وړوکې اختر شپه او یو د شعبان د 15مې شپه نو د اختر شپې چې راشي نو موږ خو په لاهو لعاب او د دنیا په کارونو کې دومره مصروف او مشغوله یو چې هغه ټوله شپه زموږ نه دقسې تېره شي بلکې د اختر په شپه باندې زموږ خویندو ته د ماښام د ماسخوتن او د سهار مونځ کولو توفیق هم میلاو نه شي دا دومره لویه شپه دا زموږ نه دقسې تېره شي بې برکته او بغیر د عمل نه نو د دې شپو قدر کول پکار دي په دې کې نوافل تهجد تلاوت ذکر د دې اهتمام پکار دی دویمه خبره په دې کې قربانی ده دا هم یو لوی عمل دی دا الله نبی فرمایي صلی الله علیه وسلم چې کله یو سړی قربانی کوي نو وی دې چې کله قربانی کوي نو د قربانی د څاروي وینه لازمه کې ته نه رسیدلی د دې نه مخکې الله پاک د ټول ګناهونه معاف کړي نو کله څاروی سړی حلالوي نو د ځمکې او د وینې څومره فرق وي د سیکنډونو په حساب سره چې څنګه موږ چړکې راکاږو نو هغه وینه هغه ځمکې ته رسېدلی خو د الله نبی فرمایي وی الله پاک وی چې د دې بنده د څاروي وینه لازمه کې ته نه رسېدلی ما د دې نه مخکې د ده ګناهونه معاف کړي یعنی سترګې په رب کې الله د ده ګناهونه معاف کړي څومره لوی عمل او دې کې اکثر زموږ نه کوتاهي کېږي ځکه زموږ میندو او خویندو سره اکثر سونی او د سونې سره دوسره څه نه څه پیسې یي 10,000 15,000 20,000 دومره پیسې یي او سونا چا سره 1 تولې چا سره 1.5 تولې چا سره 2 تولې چا سره 2 چا سره 2.5 نو که دغه پیسې اوس را شمار کړلی شي نو بیا په دې زنانه باندې پوره کال چې دا زیورات د دې سره دا سونه د دې سره نو زکات په فرض دي او په دې ورځو کې په دې باندې قرباني واجبي او د وړوکې اختر په ورځو کې په دې باندې سرسایه واجبي خو نه موږ هغه سرسایه ورکو هغه خاوندانو ورکړله که ورکړله که ورې نه کړله نو موږ تپوس نه کوو دغسې قرباني وایي زموږ خو یوه قرباني ده موږ یو قرباني کوو خاوند دی ښځه ده بچي دي لیورې دی بیا موږ یو قرباني کوو نو دوی کې هم چې بچا نه ده واجبه د چا وس نشته دی نو شریعت په هغو باندې جبر او زور نه کوي خو بچا باندې واجبه ده
هغه له پکار د چې هغه خپل قرباني وکړي. داسې څه زنانه سره لغونې سونی، لغونې سره چاندي سپین زري، څو سره سامان مامانی، څو سره پیسې، دا ټول چې راجمع کی نو د دې قیمت 52 تولې 250 نیمه تولې سپین زرو ترسي. نو که دومره مالیت د چا سره یي نو په هغه باندې قرباني واجبېږي په دې ورځو کې. اب وړو کې اختر کې په سرسایه واجبېږي، او کدا پورا کال د سره یي نو په دې باندې زکات هم واجبېږي. نو موږ د منځونو اهتمام خو کوو، خو که موږ باندې فرض روجي، قرض روجي، د نظر روجي د هغې اهتمام نه کوو. که چرته موږ قسم مات کړی نو د هغې کفاره نه ادا کوو. یا د دې نه علاوه که چرته موږ باندې قرباني واجب وي نو د هغې اهتمام نه کوو. یعنی مال چې کوم ځای کې خرج کیږي نو په هغې باندې موږ یادېږو. حالانکه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها یو ورځ روجه وه، دې ته څه مال راغی نو دې هغه غلام ته وي فلانکي له ورکا، فلانکي له ورکا، او وینځه وه هغې ته به وي فلانکي فلانکي کور ته ویسه. چې دا هر څه ختم شو نو وینځه راله نو هغه ورته وي ستا خو نن روجه ده، نو دومره څه به دې پرېښو چې ماښام تا په هغې باندې روجه ماتې خو کړی وې. نو حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ورته وفرمیل د هغه وخت کې خو ما ته دا یاد نه و چې زما روجه ده او ما له به افطاري او زما روجه ماتې له به هم څه پکاري، دا به ما ته یاد کړی وې. بیا وې زه ما روجه نیوله نو 2 کجورې وې، یو ګیلاس اوبه وې، ماښام ته هم یو کجوره میلاو شي، یو ګیلاس اوبه به میلاو شي. داسې خلق چې هغوی جنت ګټلی دی، هغوی الله رضا کړی دی، هغوی د دین خدمت کړی دی. دنیا د هغوی د زړونو نه لرې وه، ختمه وه، د دنیا مینه ورسره نه وه. نو د قربانۍ اهتمام کول، او کمې زنانه چې قرباني کوي نو د میاشتې د شروع نه واخله اوسه پورې پکار داره چې هغوی اوسه پورې نوکونه نه کټ کړي، د جسم اضافي ویښته چې کوي هغې نه اغوستي، دا مستحب دي. که داسې وکړله نو ښه ده. ها که چا نوکونه کټ کړل نو ګناه پرې نشته دی، خو که کټ یې نه کړل نو ثواب شته دی. البته ځینې زنانه بیا دا ګڼي چې په دې ورځو کې به غسل نه کوي، په دې ورځو کې به نوې کپړې نه اچوي یا به ښه کپړې نه بدلوي. نو دا صرف زموږ وهمونه دي، داسې خبره پکې نشته دی. په دې ورځو کې زنانه غسل کوي نو غسل هم کولی شي، که زنانه کپړې بدلوي نو هغه هم بدلولی شي، که زنانه نوې کپړې اغوندي نو هغه هم اغوستلی شي. که چېرته په خپلو کپړو کې یو ښه جوړه یو ښه لباس یا هغه اغوستل غواړي نو په دې معنی هېڅ حرج نشته، دا ټول کولی شي. لکه دا د غم ورځې نه دي، د ماتم ورځې نه دي چې سړی به په دې کې ماتم کوي یا په دې کې غم کوي. او صرف دغه یو عمل چې دا نوکونه کټ کول ویښته میښته، دا حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی چې تاسو د قربانۍ اراده نو دا مه کوئ. بیا د دې میاشتې د نهمې نه لکه د عرفې د ورځې نه، لکه دلته به د اتوار ورځ وي نو د عرفې ورځ، د اختر ورځ او 2 ورځې د دې نه وروستو او د 3مې ورځې 3 منځونه د هر مونځ نه وروستو یو ځل لغونې په زوره ویل، ډېر زیات په زوره نه چې صرف دا زنانۍ په خپله واوري، بس دومره په زوره ویل، یو په ویلي په زړه کې او یو په شونډې خوځولي، نو شونډې چې وخوځېږي نو بیا انسان په خپله واوري. نو دومره په آرام داسې ویل چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا د هر مونځ نه وروستو ویل. یا دهانۍ دپاره کوم ځای کې سړی مونځ کوي نو د هغه ځای کې مخامخ دې ولیکي چې تکبیرات، یا داره چې په خپل جانماز باندې کاغذ باندې ولیکي او هغه کاغذ د په جانماز پورې جوخ کی، نو کله چې دا مونځ کوي نو دې ته به یادېږي. دا تقریبا 30 منځونه یي، لکه د اتوار ورځ نه به شروع کېږي نو د اتوار ورځ، د پیر ورځ، د منګل ورځ، د بد ورځ او د جمعرات په ورځ باندې 3 منځونه مازدیګره پورې یو ځل دا تکبیرات ویل. یو ځل بیا ویم الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. او دا خو آسان دی، هر چا ته به یادي یا به یاد شوي. دا دغه د 9مې ورځې نه واخله د 14مې ورځې مازدیګره پورې ویل، دا هم په هر چا باندې واجب دی، هغه که نارینه او که زنانه. نو دا واجب اکثر زموږ نه پاتې شي، موږ ته پته نه. نو تاسو واورېدل نورو په کورونو کې زنانه یا په ګاونډ کې زنانه چې کوم نن نه دي حاضر شوي نو هغوی ته هم دا ووایي چې په دې 5 ورځو کې د هر مونځ نه وروسته دا تکبیرات دا ویل واجب دي چې دا زموږ نه پاتې نشي. بیا د څو خلکو خیال دی
چې څوک قرباني کوي نو هغه دا تکبیرات وایي او چې څوک قرباني نه کوي نو هغه دې نه وایي. نو داسې نه ده، هر مسلمان باندې هغه بالغ دی، مقیم دی، مسافر دی، څنګه چې دی، غریب دی، مالدار دی، صاحب نصاب دی، بغیر صاحب نصاب دی، څنګه چې دی قرباني کوي نه کوي خدای به دا تکبیرات د هر منځ نه وروسته یو ځل وایي. نارینه به یې په زوره وایي او زنانه به یو خو په زړه کې ویلي، نو په زړه کې نه، داسې چې شونډې پې وخوځېږي. دغسې دا زړه کې وینا پورې ما ته مسله یاده شوه چې ځینې زمونږ خویندې موس کوي نو د هغو شونډې نه خوځي، هغو دا سبحانه او الحمد قل هو تحیات دا ټول وایي خو په زړه کې وایي، نو داسې هم موز نه کېږي، په زړه کې ویې نه وایي، په خولې په شونډو باندې ویل سبحانک اللهم شونډې وخوځېدلې، وبحمدک په دې باندې هم شونډې وخوځېدلې. نو داسې ځکه چې یو یې د دې الفاظو تصور کول، یو دا ویل، نو موږ له تصور کول نه دي، موږ له ویل دي، تلاوت کول دي، وینا ده. نو د دې هم اهتمام کول څومره خویندې دي هغه ټولو ته چې به موږ موږ کوو نو دغه یو موږ دی زموږ سره، زموږ امید دار چې دغه موږ باندې به الله موږ ته نجات راکوي. نو چې هغه موږ هم زموږ بیکاره شي او دغسې وشي چې هغه په شریعت کې د الله په نظر کې شوی نه وي نو موږ ته به څه اجر میلاو شي. نو خپل منځونه هغه برابرول. بل په دې عام زندگی کې هم په دې ورځ کې خصوصیت سره استغفار کول، دا خپل ګناهونو بخښنه غوښتل. استغفار څه ته وایي؟ ای الله زه ډېره ګناهګاره یم، زما ګناهونه معاف کړي. خو دا زموږ روایتي خبره نه، صرف عادت نه، زموږ خو عادت جوړ شوي الله ومې بخي، الله ومې بخي، ما وبخي، زما مور او پلار وبخي. خو دا زموږ صرف په ژبه وایو، د زړه نه نه. استغفار دې ته وایي چې ته به خپل ټول ګناهونه ځان ته مخامخ کې او دا ګناهونه به د غرونو په شکل کې تا ته مخامخ ولاړي او ته به دا وایې چې الله زه خو غرق شم، تباه شم، دا دومره غرونه ما د ګناهونه کړي دي او موږ هر یو ته خپل ګناه یاد دی. داسې څوک نشته دی، نه نارینه شته دی نه زنانه شته دی چې هغه ته خپل ګناهونه نه یاد. هر څوک په خپل ځان باندې پوه دی څومره ګناهونه یې کړي دي د ته پته ده. نو هغه ګناهونه ځان ته مخامخ کو او بیا د الله نه بخښنه وغواړو چې الله دا ټول ګناهونه دي زما لپاره خو ډېر غټ دي، خو ستا د بخښنې په مقابله کې هیڅ نه دي. ور الله پاک وایي چې یو بنده دومره ګناهونه وکړي، دومره ګناهونه وکړي چې د هغه ګناهونه، د هغه خطاګانې د اسمان لمنو ته ورسي. یعنی دنیا د خطاګانو نه، د ګناهونو نه، د هغې د بدبویۍ نه ډکه شي. خو بیا د یو ځل ما ته ووایي چې رب اغفر لی، ای زما ربه ما وبخي، ای زما ربه ما معاف کی. نو الله فرمایي غفرت لک، ای بنده ما خو ته وبخلې، ولا ابالي، پروا مې ونه کړله چې تو څومره غټ ګناهګار وي. حالانکه چې کله انسان ګناه کوي نو دا غرونو ته اجازت غواړي، وی الله اجازت راکړي چې دل دلې کم ختم کم. دا دریابونه اجازت غواړي، وی الله اجازت راکړي دا بندگان ستا دي نافرمانی کوي چې موږ په سیلاب راولو غر کې کو. فرشتي الله پاک نه تپوسونه کوي، ارزونه کوي چې الله ته اجازت راکړي موږ په زلزلې راولو، موږ یې تباه کو، فنا کو. الله پاک ته جواب کې وایي وی که دا ستاسو بندګانی، دا تاسو پیدا کړي نو بیا خو ستاسو معامله ده، او که دا ستاسو بندګان نه، دا ما پیدا کړي او دا زما بندګانی، نو زما بنده به یو ځل زما رحمت لمنې ته راشي، دا به یو ځل زما د رحمت لمنه ونیسي، دی به یو ځل پوه شي، دا زنانه به یو ځل خپیمانه شي او دا به د سترګو نه اوښکې تویږي او دا به ما ته ووایي چې الله ما وبخي. نو زه به دا وبخم. الله وی زه د دې بنده، د دې زنانه د استغفار انتظار کوم چې کله به دا زنانه، دا نارینه، دا زما دربار ته راشي، دا زما په مخ کې راشي او ما ته خپل عاجزي پیش کړي. الله په انتظار کې دی. نو دا خپل ګناهونو نه توبه او استغفار او د دې فائدې څه دي؟ وخت کم دی، زه یو څو فائدې ویم. ټولو نه غټه فائده دا ده په استغفار سره ګناهونه بخښلی کېږي او زمونږ په ژوند کې، زمونږ په کورونو کې چې څومره نحوست دی، څومره بې برکتي ده، دا زمونږ د ګناهونو د وجې نه ده. که رزق خو وافره دی
د دنیا ساز او سامان شیزونه خو وافر دي، هر څه موجود دي، بیا زمونږ زړه ولې پریشانه دی، بیا زمونږ دماغ ولې پریشانه دی، بیا زمونږ اولاد ولې نافرمانه دی؟ د دې ټولو بنیادی وجه زمونږ ګناهونه دي. موږ ګناهونه پرېښودل او په شته ګناهونو باندې د الله پاک نه استغفار او بخښنه وغوښتله. تاسو ګورئ د دنیا هغه لذت او خوند هغه به موږ ته محسوس شي. موږ ته په زړه کې یو راحت، دا زړه به دومره کولاو شي چې ته به چې دا ټوله دنیا دا زما زړه دی. خو دا به هله کېږي چې کله ته به ګناهونه پرېږدې، د ګناهونو نه به ځان بچ کوې، په شته ګناهونو باندې به د الله نه بخښنه غواړې. د استغفار د ټولو نه لویه فایده دا ده چې الله پاک ګناهونه معاف کوي. د استغفار دویمه غټه فایده دا ده چې کم انسان استغفار کوي، د استغفار معنی توبه کوي، دا الله پاک د خپل محبوب جوړي، الله د سره مینه کوي، الله د سره محبت کوي. زمونږ د ټولو د ژوند مقصد دا دی چې الله زمونږ نه رضا شي، الله زمونږ سره مینه او محبت وکړي او زمونږ په زړونو کې د الله محبت پیدا شي. نو استغفار کوا، نو الله پاک به ستا سره محبت پیدا شي او ستا به د الله سره محبت پیدا شي. ته به د الله محبوب شي او ستا په زړه کې به الله پاک خپل مینه او خپل محبت پیدا کړي. او دا دومره لویه فایده ده چې د استغفار بله یوه فایده نه وي، نو دغه یوه فایده هم پوره وه. خو د دې نه علاوه خو نورې هم فایدې دي. د استغفار لویه فایده دا ده چې کله په دنیا موجود خلق هغه د خپل ګناهونو مغفرت طلب کوي، بخشش طلب کوي، نو الله پاک په د رحمت باران وري. اوس زمونږ فصلونه تباه شي، باران نه وي، سوکړی چې باران شروع شي نو سیلابونه شي. هغه باران چې دی هغه زمونږ دپاره رحمت نه بلکې زحمت جوړ شي زمونږ د ګناهونو په وجه. حدیث کې دی الله نبی فرمایي که تاسو الله ته تابعدار یئ نو الله پاک به د شپې په تاسو باران وري چې ستاسو آرام او خوب هغه به هم په مزي او د هغې نه علاوه ستاسو فصلونه به سیرابي، ستاسو معاشي حالت، ستاسو مالی حالت هغه به بهتري. نو کله چې بندگان استغفار کوي نو الله پاک به د رحمت باران وري. موسی علیه السلام په زمانه کې یو ځل ډیر قحط راغی، باران نه ورېده. بني اسرائیل عرض وکړ چې د الله نبی ته د الله پاک نه زمونږ دپاره باران وغواړه، سوکړه د باران نه کېږي. موسی علیه السلام ټول خلق راځي، بې بچي هم راولئ، زنانه هم راولئ، څاروي هم راولئ، د څاروو بچي هم راولئ، دا ټول یو میدان ته راجمع کړل. بیا الله پاک تا موسی علیه السلام سوال کی چې الله به موږ باران وغواړئ، به موږ باران وورئ. وحی وشوله چې موسی ستا په دې خلقو کې یو سړی داسې دی چې هغه ډېر زیات ګناهګار دی او هغه د خپل ګناهونو نه معافي نه ده غوښتلې، نو د هغه د وجې نه زه په تاسو باندې باران نه کوم. موسی علیه السلام وویل چې په تاسو ټولو کې یو سړی داسې دی چې هغه ډېر ګناهګار دی او د هغه د وجې نه الله پاک باران نه کوي، نو هغه دې ووځي چې الله پاک باران وکړي. دې سړي ته خو پته ولګېده چې کوم ګناهګار و چې دا ګناهګار خو زه یم. نو د دا خیال وکړه چې اوس د صف نه وځم نو ټولې دنیا ته بني اسرائیل ته پته ولګي چې دا ډېر ګناهګار سړی دی او که نه وځمه نو زما د وجې نه باران رکاو دی، باران نه ورېږي. نو دغه وخت کې راله وی الله زه توبه وباسم، ته به ما رحم وکړې، ته به ما کرم وکړې، ته رحیم اور غفور ذات یې. زه ډېر ګناهګار یم خو ستا د رحمت طلبګار یم. په دې کې باران شروع شو، لا د صفونو نه څوک وتلی نه دی. نو موسی علیه السلام عرض وکړ د الله په دربار کې چې ربا زما د صف نه خو څوک بار ته وتلی نه و، لږ ساعت مخکې تا وی چې باران نه وروم، اوس دې باران وورو. وی موسی هغه سړي توبه وکړله چې کله توبه وکړله نو ما باران وورو. موسی علیه السلام عرض وکړ وی ربه ته ماته هغه سړی وښیې هغه څوک و چې اول د هغه د وجې نه باران بند و، چې هغه توبه وکړله باران شروع شو، دا سړی څوک و؟ نو الله پاک ورته وفرمیل وی موسی چې کله هغه ګناهګار و ما نه دی رسوا کړی،
اوس هغه زما تابعدار دی چې څنګه رسوا کم. د الله مینې ته وګورئ، د الله د رحمت هغه وسعت ته وګورئ، د الله حلم ته وګورئ. یو سړی نافرمانه دی بیا پې هم الله پاک پرده اچولې ده، او الله خپل نبی او نبی هم عام نه یو کلیم پیغمبر چې د الله سره خبرې کړي دي. اولو العزم 5 غټ پیغمبرانو کې یو د حضرت موسی علیه السلام نوم مبارک دی. خو هغه ته الله پاک فرمایي موسی ته څنګه وښیم چې کله ګناهګارو باندې دې رسوا کړی، نو چې کله هغه د ګناهونو نه توبه وکړه او زما تابعدار بنده جوړ شو، اوس څنګه رسوا کړم. نو موږ باندې د الله رحم دی، کني موږ څومره ګناهګار یو، نارینه څومره ګناهګار، زنانه څومره ګناهګارې، خو د هغې نه باوجود الله پاک موږ باندې پرده اچولې ده. بني اسرائیلو به ګناه وکړه نو دروازې د پاسه په درشله باندې به ولیکلی شو چې دا کور والا دا ګناه کوي. د سړي په اوچولې باندې به ولیکلی شو چې دا سړی فلان کې ګناه کوي. او موږ ورځ او شپه په ګناهونو کې تیر شي، قربان د الله پاک د رحمت نه بیا یې رامانیم پرده اچولې ده. نو د استغفار یو لویه فایده دا ده چې د دې په ذریعه سره الله پاک د رحمت بارانونه وري. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. وی الله پاک به بتا سمانه پر لپسې شبو والا مسلدار داسې باران به الله پاک بتا سمانه ووري. نو استغفار بخنه پکار. بل فائدہ د استغفار چې الله پاک په مال او په اولاد کې الله پاک سعادت پیدا کی. یو دې اولاد میلاویدل، یو دې مال میلاویدل، یو دې مال او اولاد د عافیت سره میلاویدل. اولاد شته دی خو نافرمانه دی، اولاد شته دی خو معذوره دی. نو دا خو د مور او پلار د پاره د ژوند د زندګۍ یو وبال یو پریشانی ده. نافرمانه اولاد دی نو د مور او پلار ټول ژوند په جړه کې تیر شي، په پریشانۍ کې، په غم کې تیر شي. دا اولاد د مور او پلار د پاره د رسوایی سبب جوړ شي. مو دا زامن غلاګر شي، لکه نن سبا غلاګانې عامې دي. هر ځوان چې 15-14 کال عمر کېږي دی به ډکېتي. او دا هم زمونږ غلطي ده، زمونږ میندې خویندې دا زمونږ غلطي ده چې موږ د خپلو بچو تربیت ونه کړو. زمونږ خاوند پیسې راوړي نو اول دی کېنه واده ته اوبه ورکه چې دی دمه شو، خولۍ ختمه شوله، تپوس ترې وکړه وایي دا 1000 روپۍ 1500 200 10,000 15,000 دې راوړ دي، څه مزدوري دې وکړله؟ حلالې دې راوړ دي که حرامې دې راوړي؟ که حرامې دې راوړي دا واخله. زه او زما بچي هغه به شپه په لوږه تېره کړو، په اوبو به یې تېره کړو، خو موږ حرام نه خورو. ټولو نه لویه مسله اوس زمونږ په ژوند کې د حلال او د حرامو تمیز ختم شو، جدایي ختمه شو، فرق ختم شو. مونږ ته پته یې زمونږ خاوند حرام راوړي دي، مونږ یې بیا هم خورو. نو چې مونږ کله حرام خورو نو بیا به زمونږ عبادت څنګه قبول شي؟ بیا به زمونږ توبې څنګه قبول شي؟ حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ یو غلامو، نو هغه به مزدوري کوله، ماښام به راته مزدوري به ورکړله. هر روزه به حضرت ابوبکر تپوس کو وینن دې څه کار وکړه؟ هغه فلان کې کار مې کړی. یو ورځ یې د سر راوړل، حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ یو څو ورځونه خوراک نه کړی، نو هغه په خوله کې واچو. نو دوی ته وویل چې آقا ته زمانه تپوس ونه کړ؟ بیا دا راته ووایه وی زه نجومي ومه، دا فټباریانو باندې ناسي که نه قسمت چې کوي، د خلقو قسمت معلوموي. یو ته به وي لاس وښایه، بل ته وي لاس وښایه. نو د لاس لکیرې ګوري بیا ستا په قسمت کې مال شته دی، چاته وي ستا په قسمت کې اولاد شته دی. داسې ګډې وډې خبرې کوي. زمونږ د نارینهو لاسونه چک کړي نو موږ ته وایي او ستاسو په قسمت کې 2 ښځې دي 3 ښځې دي. اوس دا د کور د روانولو خبرې. او چې زنانه ته کله راشي او دا ورته ووایي چې ما یو نجومي ته لاس ښکاره کړه، هغه ما ته وایي چې ستا په قسمت کې خو 2 ښځې دي، ستا په قسمت کې خو 3 ښځې دي، ستا په قسمت کې یو نه زیاتې ښځې دي. نو کور والے د لپاره خو مسله جوړه شوله، هغه پرېږدي. ځکه چې زنانه په دې یوې خبره کې د الله پاک سره مشابهت لري، ځکه الله هم شریک نه مني. الله وی زه یک یوازې یم، زما سره به شریک نه جوړوئ، نه په ځمکه جوړوئ، نه په اسمان کې جوړوئ، نه به د اسمان له پاسه جوړوئ، نه به د ځمکې لاندې جوړوئ. څوک به زما سره شریک نه جوړوئ. او زنانه هم دا وایي چې خاوند یو بس،
زما سره به بل شریک نه بل ملګری به مې نه. نو بهرحال دغه قسمت چې کوون کی دغه سی ما به کهانت کو ز کاهن او خلق ته مې قسمت خودو بیا هغه ته زما مزدوری پاتې وا لکه داوم چې کوي به ته 500 روپیا راکړه 100 روپیا راکړه نو دغه سی هغه به هغه وخت کې چک کو وربشه به ورکولې غلا مالا به ورکول نور څه شیزونه به ورکول بما هغه مزدوری پاتې هغه مې راوړله. نو حضرت ابوبکر ګوته واچوله هغه الټې کړلې بیا وبس کی او ګوته اچي وبس کی او ګوته اچي تر څو پورې چې مېدینه بالکل وب نه روان شي هغه پورې الټې کولې او د بدبخت ماته ودی مخ کې ویلې ته په تکلیف باندې اخته کړم او بیا ما د پیغمبر علیه السلام نه اورېدې چې چا یو نوړې حرام او خړله ولا يقبل الله عدلا ولا صرفا 40 یوما وسلیخ ترز پورې الله پاک نه د نفل عبادت قبلې او نه فرض عبادت قبلې سلیخ ترز پورې او چې بیا حرام سړی په دې ورځو کې خوړلی د ذل حجې د لوی اختر په اولنې لس ورځو کې خوړلی بیا حرام د رمضان په ورځو کې خوړلی په دې ورځو کې د زنانه روزه نیولې خود خاون هغه راوړي حرام مال داغې نه روزه نیولې او په دې ورځو کې روزه ماتي کوي خو هغه حرام مال باندې کوي یا د رمضان په میاشت کې کوي خو هغه حرام مال باندې کوي نو دا به سوي چې زما عبادت به قبلېږي دا به سوي چې زما دنیا به خکېږي زما آخرت به خکېږي نو دا چې اولاد غلاګر دی دا زما او ستا نقصان دی دا زما او ستا غلطیانې دي کېنه او بچې هغه ته نوکري نشته مزدوري نشته دی که نه خیر دی کېنه ګزاره به کوو خو هلته خو زموږ بچي داسې ګاونډیانو ته ګوري معاشرې ته ګوري فلان کی کپڑے جوړ کړي فلان کی غړې واغستله فلان کی موبایل واغست فلان کی موټر سایکل واغست نو دا پلار بیا په دې مجبور شي چې یاره اوس دا زوی خورانه غواړي خو راځه حرام کوا دوکې کوا فریب کوا او هر څنګه چې خو پیسه راوړه او مور دا وی چې یاره زما خورې دی زما ورواره دی زما فلان کې دی د هغو سره دا ټول شیزونه دي موږ سره ولې نشته دی یې سړی راوړه مال راوړه د هر څه نه چې هر څنګه چې هر څنګه مال چې خو راوړه ځکه زه ځان د خپل خور سره برابروم زه ځان د خپل ورور سره برابروم زه ځان د خپل ګاونډي سره د خپل محلدار سره برابروم موږ دې شغر کړیو حالانکه د صحابه او معاشره یو کور د حضرت عبدالرحمن ابن عوف په برابر کې یو فقیر صحابي اوسیږي پروايي نشته دی یو طرف ته د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ کور او په برابر کې یو غریب صحابي اوسیږي ځان د سره نه برابرې موږ د سیالۍ غر کړو چې زه به د سره برابر زه به د هغه سره برابر او دا سیالیانې خفه کېږئ ما دا په نارینو کې لږې کمې په زنانو کې ډېرې دا موږ چې کله حرامو ته ځو دا ستاسو د وجې نه ځو که تاسو صبر کوونکي جوړې شوئ موږ به په حلالو باندې صبر وکړو خو ستاسو فیشن ستاسو فرمایش ستاسو ویناګانې هغه دومره یي چې نارینه دې ته مجبوره شي نو یو یې مال میلاوېدل اولاد میلاوېدل مال ډیر دی خو سکون نشته دی کله غلا کیږي کله ور لګي کله سکیږي کله سکیږي پریشانیاں دي بس مختلف راځي بیماریاں دي یو بیماری ځاغه خکیږي بل بیماری ځاغه خکیږي بل بیماری په ډاکټرانو باندې پیسې دي په طبيبانو باندې پیسې دي مقدمات دي کیسونه دي پاره کې پیسې لګي مال خوشته دی خو سکون نشته دی نو الله پاک وی چې استغفار کوي نو الله پاک به مال د سعادت کی تا ته چې کوم مال ملاویږي هغه به د سکون مالی هغه به د عزت مالی هغه مال په وجه باندې بستا وقار عزت درنواله زیاتیږي ته بس پکېږي نه او ستا اولاد هغه به تابعدار فرمانبردار ستا اولاد په وجه باندې بستا نوم روښانه کیږي ته په اولاد کې یادېږي خلق به دا د فلان کې زوی دی ماشاءالله یاره خلق به ته ستا غزوی مې لیدلی او ډېر ښه سړی دی په مجموعات کې مې ولیده په صف کې مې ولیده تلاوت کې مې ولیده په ذکر کې مې ولیده یاره ډېر ښه سړی دی الله تعالی ډېر ښه اولاد راکړی دی وی استغفار کوه نو الله پاک به مال او اولاد کې سعادت پیدا کی او پنځمه فائدہ چې کله ته استغفار کوي تا خپل ګناهونو بخنه غواړي نو بیا وی چې الله پاک به طاقت او قوت دی ذات کی استغفر الله وی د دې فائدہ دا ده
چې طاقت او قوت به دې زیات شي. زمونږ اکثر میندې او خویندې او یاره د کور کار زیات دی نشم کولی، کډه غټه ده، ماشومان دي، خدمت ته څه دی نشم کولی، دا رامانې زیات شي، بیمار یم، کمزور یم، نو استغفار کوه، استغفر الله استغفر الله، طاقت به دې زیات شي. یو تسبیحات ته چې هغې ته موږ تسبیحات فاطمه وایو، سبحان الله الحمدلله 3 ځله، الله اکبر 4 ځله. د منځونو نه بعد هم ویل خو یو د هغې جدا وخت هم دی. حضرت فاطمه پخپله واښه راوړي، پخپله د کویان نه اوبه راوړي، پخپله میچن ګرځوي. زمونږ خدا را چې اوس اوړه چاول څه شی چې موږ غواړو که نه هغه خو مشین کې دي تیار یې راوړو، او هغه به ځان له پخپله میچن کوله. چې کوم مشران زنانه دي هغه میچن هم پېژني، میچن کول هم پېژني، او چې کومې کشرانې دي یا د کراچي دي کېدای شي هغه میچن هم نه پېژني، میچن کول هم نه پېژني. خو بهرحال دا یو لویه ګټه د هغه تاوی داسې، او په هغې باندې شولې یا په هغې باندې غنم یا جوار دا به دل کوي. نو د هغه میچن کولو د وجې نه لاسونه مبارک تڼاکې شوي دي. نو حضرت علي ته وفرمایل د الله پیغمبر ته ډېر شی وینځي او غلامان راغلي دي او خلقو له ورکوي. نو ته لاړ شه خپل بابا ته ووایه چې تا له یو وینځه یو خادم یو غلام درکړي. دا چې راله نو پیغمبر علیه السلام په جومات کې دی، دا د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها حجرې ته راله، کوم چې اوس د پیغمبر علیه السلام روزه مبارکه ده، دا د حضرت عایشه کور. تپوس یې وکړئ مور زما پلار یو بچی ګور आवाज راځي که نه جومات کې دی بیان کې صحابو ته. ښه ډېر وخت انتظار یې وکړو، پیغمبر علیه السلام په جومات کې ایثار شو. نو حضرت عایشه تپوس وکړو وی بچی سره راغلی وي، دا لاسونو ته مې ګوره، دا غاړو ته مې وګوره، پټې پکې جوړې شوي دي. وی که یو وینځه یا خادم غلام میلاو شي نو زما کار به لږ اسان شي. پیغمبر علیه السلام ناوخته شو نو دا خپل کور ته لاړه، ځکه چې کومه زنانه خپل د کور غمي وفادار وي نو دا نه په بازارونو کې ګرځي، نه په ګاونډیانو، نه په محلو کې ګرځي، دا خپل کور سره کاري. او سنې زنانه به داسې چې د اختر میاشت چې لګېدله نو دا به یو ته وي چې خور د اختر سامان وان که دنیا هغسې زه به رسره لاړه شمه که نه، نو دا به یو ورځ د یوې سره ځي، په بل ورځ به بلې زنانه ته بلې ګاونډۍ ته ور وټکوي چې تاسو به د اختر سودا مودا سامان مامره به نه یې راوړې، هغوی نه موږ خو نه دې راوړې، فارغ شوي نو وخت نه میلاو شي. وي زه به درسره لاړ شمه که نه، هغوی د فلانکي پلار ته لا تنخوا نه ده میلاو شي، وي زه ما سره لږونې پیسې شته زه به درکړم، تاسو چې تنخوا میلاو شي بیا ماله راکړئ. دا خدایي خدمتګاره، دا یو ورځ د یو سره بازار ته ځي، بل ورځ د بلې زنانه سره بازار ته ځي، بل ورځ د بلې زنانه سره، دا 10 ورځې د دې خوارې په ټولې په بازار کې تېرې شوې او ځان له یو ستن هم نه اخلي، خلکو سره ګرځي. موږ اکثر په دې لارو په دې بازارونو کې دا شپږ اته زنانه به رواني او دا سترګو هم نه سوځي چې دا نارینه را روان دي، د چا به برقي د چا به نه، او چې چا برقي هغه به څه برقي هغه څه پردی، ټول مخ به اخکاری، په زوره زوره به خبرې کوي، د یو بل سره به لګیایي، دا گپ شپ به لګي، خنداګانې به کوي. څه فایده شوه د دې برقې نه بیا؟ ولې خپل ځان ته دوکه ورکوئ؟ دا خو خپل ځان له دوکه ورکول دي. ولې خپل ځان له دوکه ورکوئ؟ ولې خپل آخرت خرابوئ؟ شریعت د پردې پابند کړي، پرده وکړئ، دنیا به په عزت تېره شي، آخرت به الله پاک تاسو ته عزت درکړي، د جهنم نه بچئ، د جهنم د سختو د اور نه بچئ. نو حضرت فاطمه ویزه پیغمبر علیہ السلام ناوخته که زه به کور ته لاړه شم، دا لاړه، پیغمبر علیہ السلام راغی، حضرت عایشه عرض وکړه وی دا الله پیغمبر حضرت فاطمه راغله، وی څه وی زما بچی څه وی؟ دا الله نبی فرمایي وی فاطمه زما د زړه ټوکړه ده، وی څوک چې د هغه سره مینه ساتي هغه زما سره مینه ساتي، څوک چې د حضرت فاطمه سره بغض ساتي هغه زما سره بغض ساتي. نو موږ اهل سنت والجماعت مسلمانان زمونږ دا عقیده ده چې زمونږ حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها سره داسې مینه ده څنګه ته حضرت خدیجه او حضرت عایشه او حفصه سره ده، څنګه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبیانې زمونږ میندې دي، داسې د پیغمبر علیه السلام لونه هغه هم زمونږ د میندو په ځای دي. پیغمبر علیه السلام وی ښه وی څه وی؟ هغه وی چې ډېره ستړی ما او لاسونه یې تڼاکي وو، که چېرته خادم یا غلام یا وینځه میلاو شي
هغه مخکې به ویلې اوس خو ختم شو. پیغمبر علیه السلام لاړ، دواړو ځان له بسترې خورې کړي دي، نه پالنګونه او نه کټونه او سو، د خاورې نه جوړ فرش، د خاورې نه جوړ دیوالونه، او په هغې کې له پاسه شپر دی د کجورو د څانګو، دا کورو. چې کله پیغمبر علیه السلام را دننه شو نو دو جدا جدا په خپلې بسترې باندې پراته دي، نو را پاسېدل. پیغمبر علیه السلام نه نه مه را پاسئ. لاړ د دو په منځ کې کېناست، ښي طرف ته حضرت علي دی، ګس طرف ته حضرت فاطمه ده. پیغمبر علیه السلام حضرت علي وی پیغمبر علیه السلام چې کله کېناست نو دا زنګون زما په خېټه باندې پروت وی زما د په الله په ذات باندې قسمي وی نن هم په خپله خېټه کې هغه یخوالی محسوس کوم په کوم ځای چې د پیغمبر علیه السلام هغه زنګون مبارک راغلی. بیا پیغمبر علیه السلام حضرت فاطمه وی ما نه تپوس وکړه چې ته راغلی وې څه دې غوښتل؟ وی زه غلی شم. ولې غلی شم؟ ځکه خاوند مې ناست و که نه، او دلته خو ښځه خبرې کوي، خاوند ته یې مړه ته چپ شه، ته غلی شه، هغه ښه چې سردار ملک مشرې ته خبره وکړه، خیر دی زه به غلی شم، زه به غلی شم، زه به خیر دی. معاشره دې حده پورې ورسېدله. هلته حضرت فاطمه د خپل پلار سره خبرې نشو کولی د احترام د وجې نه. حضرت علي موجود دی که نه، نو حضرت علي ورته ووایي حضرت دا خو ستا نه شرمېږي، خو ما دا لیږلې وه چې ته لاړه شه او داسې غلامان راغلي دي، دا خو راله او زه هغه وخت کې ما غلامان ختم کړل، خو د دې نه بهترین شی تاسو ته ونه ښیم. حضرت فاطمه عرض کوي ضرور د الله پیغمبر وښیه. وی کله چې ته ماسخوتن اوده کېږي نو 3 ځله سبحان الله ووایه، 3 ځله الحمدلله ووایه، 4 ځله الله اکبر ووایه. وی دا تاسو ته د ډېرو غلامانو نه زیات افضل او بهتر دي. حضرت فاطمه وی بالکل بابا مال دغه پکارو، غلامان مې نه دي پکار، بس دغه مال ډېر دي. بس دا د حضرت فاطمه معمول شو چې کله به اوده کېدله نو دا سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا به وي، بیا به اوده شوله. تاسو په تجربه وکړئ، زما خو تجربه ده چې کله زه ډېر زیات ستړی یم نو چې دا الفاظ ووایم هغه ستړیوالی مې ختم شي. تاسو په یو څو ورځې تجربه وکړئ چې کله تاسو اوده کېږئ نو 3 ځله ووایئ سبحان الله، 3 ځله ووایئ الحمدلله، 4 ځله ووایئ الله اکبر. بیا به ګورئ چې ستاسو بدن کې به هېڅ تکاوټ ستړیوالی نه وي، بالکل د آرام خوب به وکړئ. نو د دې تسبیحاتو په دې سره د انسان په بدن کې قوت او طاقت پیدا کیږي. نو استغفار دا د انسان بدن طاقت ورکوي. او شپږمه خبره چې کله انسان استغفار کوي نو الله پاک د ژوند هغه د خوشحالو کی، ځکه خوشحالي نه په اولاد ده او نه په مال ده، نه د دنیا په چیزونو ده. خوشحالي د ژوند دا یو جدا شی دی چې الله پاک چاته نصیب کی. بادشاهان به هر څه به موجودي، په کم پلنګونو چې اوده کېږي هغه به د سرو زرو نه جوړي، خو د هغې نه باوجود هغه به پریشان وي، او یو فقیر به په یو جوپړۍ کې پروتي، زړه به یې باغ. نو استغفار کوه، الله پاک به تا ته د ژوند خوشحالۍ نصیب کړي. ته به خوشحاله یې چې کم مال الله را کړی دی، کم اولاد الله را کړی دی، کم مکان الله را کړی دی، کم رزق الله را کړی دی، په هغې کې به ته خوشحاله یې. الله به تا ته خوشحالي نصیب کړي. حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه چې کله دی بزرګ نو جوړ شوی بادشاه، نو دته به هر ورځې د ګلابو د ګلونو بستره جوړېدله، د ګلابو ګلونو پاڼې به یې راوړې، هغه به یې وغوړولې، لاندې باندې داسې یو غټ ډېرې ښکلی غټ به جوړ شو د پالنګ په شانتې. بیا به دی په هغې باندې اوده کېده. نو یو ورځ کومه خادمه وه، کومه وینځه وه، هغې دا کټ چې دقسې جوړ کړ، بیا وی چېره په دې لږ ساعت سملم بادشاه خو لا نه دی راغلی، دا چې څنګه پرته ده ملاسته ده، نو چې دې سترګې لګېدلې دا خو سالم ورځې کار کړی و، غریبي ستړې وه. ابراهیم بن ادهم چې راغلی کتلي دي چې دا وینځه او زما په کټ د دې همت څنګه وشو، یو تړق سپېړه را پرېښوله. څنګه چې سپېړه را پرېښودله نو یو خدا په خوب کې وه، یو سپېړه ډېر په غصې وه، او بیا د نارینه لاسو، نو دا یو دم را پاڅېده او په ژړا شو، بیا په خندا شوله. ابراهیم بن ادهم وی چې ودې خندل ولې، ودې ژړل ولې؟ یو بس بادشاه سلامت پرېږده. هغه وی نه،
یو بل سپېړه دی وهم. نو دی وی چې په جړه خدا رااله چې سپېړه وخوک شوم او مې جړل او خندا په دې رااله چې زه به دلته 15 منټه 10 منټه 20 منټه اوده وم او په هغې ما د دومره لویه سپېړه ولګېدله. کم سړی چې ټول عمر په داسې بسترو باندې خوب کوي هغه به الله په څه سپېړو وي؟ هغه به د الله څنګه سپېړې برداشت کوي؟ خندا په دې رااله. ابراهیم بن ادم وی زما دنیا بدله شوه چې خبره خو د دې زنانه صحیح ده، ما نه خو به الله د دې حساب غواړي، څه به کوم؟ نو سره د دې نه چې مخکې بادشاه و سکون یې نه و چې هغه بادشاهات یې پرېښودو، ابراهیم بن ادم د دنیا بادشاه شو، بیا په زړه کې سکون و. نو استغفار سره په زړه کې سکون پیدا کېږي، راحت پیدا کېږي، خوشحالي پیدا کېږي، ژوند په خوشحالۍ یې. نو استغفار وایي. استغفار د ټولو نه آسان استغفر الله استغفر الله دا د ټولو نه آسان دی. که د چا لغو نه همت وي نو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. سلزله سار وایه، سلزله ماښام وایه، 300 ځله سال وایه، 300 ځله ماښام وایه، 15 ورځې ووایه. دا خپل ژوند برکت وګورئ. ټول کارونه په خپله کېږي، ټول مشکلات په خپله حل کېږي. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. کم الفاظ هم یادي او که د دې نه زیات څوک تلاش کوي نو د ټولو نه بهترین زیات اجر والا سید الاستغفار دی. هغه په کتابونو کې په دغه کې لیکلي هغه الفاظ ځان له یاد کړي او کنه دا نه نو استغفر الله. ځکه الله پاک زموږ د الفاظو بناوټ ته نه ګوري چې الفاظ څنګه. الله پاک دې ته ګوري چې دې بندا استغفار وي نو په دغه وخت کې دې څومره خپېمانه و، د عاجزي څومره وه. بس هغه په هر الفاظو استغفر الله نشي ویلی که نه الله زما توبه، الله زما توبه، الله زما توبه، دا هم استغفار دی. خو استغفار او بیا په دې ورځو کې دا ډېر لازمي دی. دا ورځې موږ نه دا د ذکر نه د تلاوت نه بغیر تېرې نشي. کومې چې تېرې شوې هغه خو تېرې شوې، چې کومې پاتې دي دا بغیر د عبادت نه تېرې نشي. ګرمي ډېره ده خو بهرحال که څوک همت کولی شي روجې ونیسي. ضروري نه صرف د عرفې ورځې، د هغې نه مخکنۍ سبانۍ ورځ ده، د هفتې سبا هم نیولی شي روژه، بل ورځ هم نیولی شي. یو بزرګ دی، دغه آخري خبره کوم، غالبا ټایم په پوره کېدو والا دی، یا بس کوم. یو بزرګ وایي چې زنانه د پاره د ټولو نه بهترین صفات کم دي. یو زنانه به بهترینه زنانه کله جوړیږي نو هغه 6 صفات ښودلي دي چې دا 6 صفات په کومې زنانه کې وي نو دا د دنیا د ټولو نه افضل ترینه، بهترینه او د قسمت والا، د بخت والا زنانه ده چې 5 صفات بچا کیږي. نو که ستاسو توجه یو طرف ته بل طرف ته وي نو د 5 خبرو اورېدلو دپاره خپله توجه لږ ساعت دپاره دلته کوئ چې تاسو ښه په توجه دا خبره واورئ. د زنانه د کامیابۍ دپاره اولنی صفت دا دی چې 5 منځونه په پابندۍ سره کوي. کامیابه زنانه، افضل ترینه زنانه، بختوره زنانه، قسمتداره زنانه چې 5 واړه منځونه په پابندۍ وي. که وروستو ماله هیر شي نو دعا کې زمونږ اکثر دا کله چې د میاشتې بیان به دا یو زنانه بدل ته راتلله، د هغې زوی دی، یو وزیر نوم دی، نوم زعفران دی، د هغوی مور وه. دا یو څو ورځې کېږي دا زه چې کله کلي کې وم دې وخت کې وفات شوې ده. نو هغه بچیانو یې تپوس کوو وي زمونږ مور تر ځنکدنه پورې د یو ورځ 2 ورځې مخکې پورې منځونه چرته نه دي پاتې شوي. څو پورې چې د هغه په هوش کې وه نو هغه حالت کې هغې منځونه کړي، بلکې تهجد څو ځله به هغه راله پرده کې ما نه به مسلو تپوس کوو نو ما ته به خپل هغه وظایف وي چې استاد زه دا وظیفه ویم، زه دا وظیفه ویم، زه دا وظیفه ویم، دا ټولې وظایف به وي چې دومره ځله ویم، په زرګاو به یې راته یادې کړلې. نو ما به کله کوته وي ما ته لږ ځان باندې رحم کوه، لږ کمې که. نو داسې زنانو په تاسو کې شته دی چې د ځنکدنه پورې یو مونځ تې نه قضا، او چې زمونږ نه کوم قضا شوي منځونه دي هغه دې واپس راوګرځو. د هر مونځ سره یو قضا مونځ کوئ، د هر مونځ نه مخکې یو قضا مونځ کوئ، 2 3 قضا مونځونه کوئ. بانګ ویل شو ودرېږئ مصلې باندې،
پنځه منځونه هغه مونځ قضا وکړي. اوس د سار بانګ دی، بانګ ویلی شو، په مصلي باندې ودرېږئ، پنځه منځونه د سار قضا وکړئ. شپږم د سار دغه منځ وکړئ. ماسپښین څنګه بانګ ویلی شو، په مصلی ودرېږه، پنځه منځونه وکړه قضا، صرف فرض کول دي که نه قضا. او شپږم دغه 10 رکاته وکړه. دغسې د مازدیګر د مونځ نه مخکې څلور پنځه منځونه د مازدیګر وکړه. د ماښام مونځ نه وروستو څلور پنځه منځونه د ماښام وکړه. د ماخوستن مونځ نه بعد څلور پنځه منځونه، څلور رکاته فرض، 3 رکاته وتر، دا څلور پنځه ځله وکړه. نو تا نه په ژوند کې چې څومره قضا شوي هغه به ادا شي. د دې اهتمام او آینده لپاره دا عزم چې مونځ به نه پرېږدم. هر څنګه حالات چې راشي مونځ به نه پرېږدم، ځکه مونځ هغه وخت کې تا ته معاف دی چې کله ته په اشارې نشي کولی. چې په اشاره هم نشي کولی نو بیا تا ته مونځ معاف دی. خو چې څو پورې ته په اشاره باندې مونځ کولی شي نو هغه وخت پورې تا د مونځ معاف نه دی، ته مونځ کوي. نو وی بهترین افضل ترین زنانه هغه ده چې د 5 منځونو حفاظت کوي. دا اولنۍ صفت. دویم صفت دا چې د خپل خاوند تابعدار وي، د خپل خاوند تابعدار وي. اوس اکثر د زنانو شکوه دی، مولوي صاحب چې کله مونږ ته بیان کوي مونږ ته وایي چې د زنانو د نارینه ډېر حق دی، د نارینه حق ادا کوي. د زنانو زمونږ څه حق نشته دی، ستاسو ډېر حق دی. ولې دا چې کله زه نارینه ته بیان کوم نو بیا هغو ته وایم چې د زنانو قدر وکړئ. خو تاسو ته چې کوم بیان دی نو هغه خدا دی چې تاسو نارینه قدر وکړئ. خاوند رضا شو الله رضا شو، خاوند ناراضه شو الله ناراضه شو. او دا تابعداري دا په جایز کارونو کې ده. ها په ناجایز کې نه به د مور او پلار تابعداري کوي، نه به د خاوند تابعداري کوي، نه به د اولاد تابعداري کوي. ځکه چې په نافرمانۍ کې بیا تابعداري نشته دی، الله به نه ناراضه کوي. چې کوم جایز کارونه دي په هغې کې د خاوند تابعداري، خاوند خوشحاله ساتي. نو زمونږ میندې او خویندې دو چې کله چېرته د چا واده لځي یا د چا مبارکبادۍ لځي یا خلق سوی خوړه دا څوک وایي څه شی دی، نو دا بناو سنگار او دا خوشبوګانې او دا هر څه به ولګي. حالانکه شریعت د زنانه دپاره داسې خوشبو چې د هغې خوشبوی خوره شي داسې خوشبوی حرامه ګرځولې ده چې دا حرامه ده. ها په کور کې دننه د خپل خاوند دپاره استعمالولی شي. زیب و زینت د دې ښکلا د دې سنگار دا د دې د خاوند دپاره ده، د دنیا دپاره نه ده. نو زمونږ دا میندې خویندې د دنیا دپاره ځان تیاری کي، خاوند دپاره ځان نه تیاری. نو ستا د تیارېدلو حکم د نارینه دپاره دی، د خاوند دپاره دی، د دنیا دپاره نه دی. د خاوند تابعداري، خدمت کول، خوش اخلاقی. دا الله نبی فرمایي بهترین نارینه هغه دی چې زنانه د ته وګوري او خاندي مسکی شي. بهترینه زنانه هغه ده چې خاوند دې ته وګوري او دو یو بل ته مسکی شي، یو بل ته وخاندي، یو بل نه خوشحاله وي. دا بهترینه جوړه ده، دا بهترین ښځه خاوند دی. دویمه خوبي هغه د خاوند تابعداري. دریمه خوبي بهترینه زنانه هغه ده چې هر وخت د الله رضا تلاش کوي، هر وخت د الله د رضا طلبکاري چې زما رب مانه رضا شو که رضا نشو، زما رب به مانه څنګه رضا شي، په کوم عمل به رضا شي، څنګه به رضا شي. بس د ژوند فکر یې دا دی چې الله ته رضا شي، الله ته رضا شي، او کارونه هم هغسې کوي چې الله رضا کړي. وی دا بهترینه زنانه ده. څلورم صفت او دا ډېر ګران دی، د زنانو دپاره بیا ډېر زیات ګران دی. وی چې کومه زنانه د خپل ژبې حفاظت کوي دا بهترینه زنانه ده. او د زنانو دپاره ډېره ګرانه ده، دا به خپل ژبه څنګه محفوظ ساتي. او ژبه له څه شي نه محفوظ ساتي؟ دو شیزونو نه، غیبت نه کوي او چغلي نه کوي. نو زمونږ د زنانو ژوند خو دغه دی چې دې څو پورې غیبت نه کړی زړه یې نه سپکېږي، چې څو پورې دې چغلي نه کړی هغه پورې دې زړه نه سپکېږي. زړه به یې هله سپکېږي، دا به هله خوشحالېږي چې کله یې غیبت وکړه. ګاونډیانو کره لاړه او دا خپل نګیندو غیبت یې وکړه، دا خپل خاوند غیبت یې وکړه، د نورو زنانو د هغوی غیبت یې وکړه، زړه به یې سپک شي. دغسې د چا چغلي وکړله فلانکۍ ته خبر یې هغه وي نه، وی خبره د امانت خو فلانکۍ داسې خبره کوله نو څنګه امانت چې امانت ونه ولې دی وي دا چغلي دی ولې کوله.
او ځکه د الله نبی فرمایي وی چغل خور دا به جنت ته نځي، نارینه او که زنانه. د الله نبی فرمایي وی ما ته الله جهنم وښوده، زنانه پکې ډېرې وي. یو وجه دا وه چې د خاوند نافرماني کوي، او دیمه وجه دا وه چې د یو بل چغلیانې او لعن طعن کوي، یو بل ته یو ته وي لعنتي، بل ته وي لعنتي، او په یو باندې چغلي کوي، په بل چغلي کوي. وی د دې د وجې نه په جهنم کې ډېرې وي. نو د ژبې حفاظت کول چې غیبت ونه شي، او ښه طریقه دا ده د تلاوت په ځان باندې لازم کړه چې روز به 10 سپارې تلاوت کوم. نو ته به د تلاوت نه فارغه نه یې، نو ته به چا غیبت څه وکړې، ته به چا چغلي څه وکړې. چې 10 سپارې تلاوت کې په 3 ورځو کې به ختم کېږي. د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها باره کې راځي چې د هغې معمول دا و چې 10 ورځې به 3 ورځې کې به ختم کو، 10 سپارې به ورځ ویلي. زمونږ په دې محله کې داسې کورنۍ شته دی چې هغوی په ورځو کې یو ختم کوي. په کور کې ښځه ده، هغې ته به 5 سپارې وایي، خاوند یې 5 سپارې به زه وایم. یو زوی ته یې 5 به ته وایي، بل ته وایي ته به وایي. یو انګور ته یې 5 سپارې به ته وایي، بل انګور ته یې 5 سپارې به ته وایي. داسې 5 10 سپارې تقسیم کړي، سار نه واخله ماښامه پورې د دو په کور کې یو ختم کېږي. دا زمونږ په دې محله کې داسې کورونه ماته معلوم دي. او زه اکثر هغو ته وایم چې میره څه مشکلات څه پریشانیاں دي، ته مې لږه دعا کوئ چې الله پاک اساني راولي. هغه ته مولوي صاحب موږ تا ته وایو، ته موږ ته وایې نه نه، ځکه چې ما ته د هغو عادات هغه ډېر ښکلي دي چې دوی په کور کې 24 غنټې د قرآن تلاوت کېږي. نو خپل کورونه په قرآن باندې آباد کړي، خپل ژبې دا په قرآن پاک سره عادي کړي. هر وخت د الله د کلام تلاوت، یا استغفار، یا الحمدلله، سبحان الله، استغفر الله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله، بیغمه بیاي. پنځمه خوبي به بهترینه زنانه هغه ده چې د دنیا او د دنیا د ساز او سامان او د شیزونو نه بې رغبت وي، زړه په دنیا پورې نه لګېدلی. بس الله پاک حلال سر راکړل، په هغې باندې د دې صبر دی. د اغوستلو دپاره الله پاک سر راکړل، په هغې صبر دی. زمونږ خو دغه سالیانې دي که نه، وی فلانکۍ د 50,000 جوړه اغوستې وه، نو زه به د 6,000 اغوندم. هغې د 10,000 جوړه اغوستې وه، نو زه به د 15,000 اغوندم. نو دا چې په حرامو راځي، نو دا خو لباس نه دی، دا خو د جهنم سکورټي دي. ولې دا د ځان نه چاپېری د 1,000 روپو، د 1500، د 2,000 دومره جامه واغونده ستا جسم پې پټ شي. بس د لباس مقصد دا دی چې جسم پټ شي، د خوراک مقصد دا دی چې ستا لوږه ختم شي. فلانکي به داسې کو، فلانکي به هغسې کول، په دې پورې زموږ څه کار دی. حضرت ابوذر پیغمبر علیه السلام ته ما ته نصیحت وکړي، د الله نبي ته فرمایلی په دنیا کې د ځان نه غریب سړي ته ګوره، او د دین په باره کې ځان نه زیات دینداره ته ګوره. بس داسې عجیبه خبره وکړه د الله نبي، علاج یې وښوده چې کله ته ځان نه فقیر ته ګورې، ته وایې الله ستا شکر دی، زه خو د ده نه ښیم، نو شکر به ته میلاویږي. او چې کله زیات دینداره ته ګورې، نو ستا رغبت وایي چې زه هم د ده نه زیات دینداره شوی، نو دین او اجر ثوابونه درجې هغه به دې زیاتېږي. نو ښه زنانه هغه ده چې د دنیا نه بې رغبت وي، د دنیا د شیزونو مینه یې نه وي. ها د خاوند چې څومره مال دی د هغې محافظ وي، د هغې حفاظت کوي. داسې نه چې یاره دا مال دی لرې کوي، پروا یې نشته دی، ډیران ته یې وغورځوئ، لرې کوي، ختم یې کوي، داسې نه، د هغې حفاظت کوي. خو مینه د دنیا سره نشته، مینه د آخرت سره ده. او شپږم او آخري صفت چې کومه زنانه په تکلیفونو باندې صبر کوي، خاوند سره وفادار وي، د خپلو بچو سره وفادار وي، نو دا د ټولو نه بهترینه زنانه ده. او د صبر بدله الله وایي زه د صبرناکو سره یم. نو چې الله د دې شو، نو دې ته څه پاتې شو؟ بیا هغه یو بادشاه اعلان کړی و چې کم شی چاته خوښي په هغې د لاس کې د هغه د واخلي ځي. نو سره روان شو، چا 5,000، چا 10,000، چا قیمتي کاڼي ماڼي. یو داسې ملنګ غوندې سړی و، هغه راغی او د بادشاه په سر باندې لاس کې. بادشاه ته یې څه کوي؟ وی دا ټولې دنیا چاته 5,000 خوښې دي، چاته 10,000، چاته کاڼي، چاته څه شی، چا پیسې واغستلې، چا غله واغستله، زما خو ته خوښې، نو ځکه مې ستا په سر باندې لاس کې. نو هغوی دا ټول خلق په مقلو تو خیارې، ځکه چې زه بادشاه ستا شم،
نو زما ټوله خزانه ستا شوه. نو کله چې موږ په تکلیفونو باندې صبر وکړو الله زموږ شو، نو دنیا او د آخر خزانې خو د الله سره دي، ټولې خزانې زموږ شوې که نه. نو بهترینه زنانه هغه ده چې هغه 5 منځونه په پابندي وکړي، د خپل خاوند تابعداري وکړي، د الله پاک رضا حاصله کړي، او خپل ژبه د غیبت او د چغلۍ نه محفوظه وساتي، د دنیا نه بې رغبته شي او په تکلیفونو باندې صبر کوي. وی دا شپږ صفتونه چې په کم زنانه کې رااله دا د دنیا د ټولو نه کامیاب ترینه زنانه ده. الله پاک دې موږ ټول ته د عمل توفیق نصیب کړي. ستاسو دا راتلل دا ناسته دا د الله په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي.